and welcome to Sri Lanka Morning Show. Ayubowan. Mahaveutagap pendiye saviyai Atmagatavi ale urube Dudaruwan oba maiderane Oba hayan gamane saviyak veependi Apage hadin nagena suba petumai Sarayaka siri tirena Tankirulu dina deshaya sarasana Mahayana gamane saviyak veependi Apage hadin nagena suba petumai me Mahayana gamane ශ්‍රී ලංකා වෙනස් වෙන රටක නිදහසේ ජීවත් වෙමු. මෙල්බන් බක් මහවුලෙල 2024 ශ්‍රී ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනයේ ඔස්ට්‍රේලියානු ආදිශිෂ්‍ය සංගමය මගින් 28 වන වරටත් ඉදිරිපත් කරන සිංහල හා දමිළ සිංහල අලුත් අවුරුදු උළෙල. අප්‍රේල් මස 7 වන ඉරිදා උදැසන 9 සිට ඩැනිනොං ෂෝග්‍රවුන්ස් හිදී. අවුරුදු උළෙල අවසානයේදී ෆ්‍රීස් සංගීත කණ්ඩායමේ සහභාගීත්වයෙන් සංගීත රාත්‍රියක්. වැඩි විස්තර සඳහා විමසන්න පාලිත 0401 712 316 ජගත් 0411 644 503. Sri Lankan New Year Festival 2024 live on Sri Lanka Morning Show. ධම්මදීප භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ 30 වසරක අතීත ආවර්ජනාව අප්‍රේල් 19 වෙනිදා සිට 24 වෙනිදා දක්වා ඩැන්ඩිනොන් භාවනා මධ්‍යස්ථානයේදී දිනපතා සවස 7 සිට පැවැත්වෙන අටවිසි බුද්ධ පූජා පින්කම් අප්‍රේල් මාස 25 වෙනි දින ස්ප්‍රින්ග්වෙල් නගර ශාලාවේ සවස 2 සිට 6 දක්වා පැවැත්වෙන සමරු උත්සවය මෙම පින්කම් වලට සහභාගී වන ලෙසට විහාරස්ථාන දායක සභාව මෙත් සිතින් ආරාධනා කර සිටිමු. Ayubowan. My name is Dr. Sam Dasanayaka. I'm an Ayurvedic doctor practicing in Melbourne. In this Ayurvedic segment, we would like to bring very valuable, most useful information in terms of food. Now, it is mentioned in Ayurvedic texts that there are 6 tastes that should be included in our food intake. So, but what I have found out through the 20 years of practicing is that Melbourne diet mainly consists of only 3 things. Lavan, that is the salt taste, Madhura, that is the sweet taste, Amla, that is the sour taste. But what are the other 3 tastes that are missing from our diet? Tikta, Katuk,
kashaya. Tikta means bitter. Bitter means you need to eat bitter melon, karavilla. Kashaya means a sharara, the fresh herbal preparations. Gotukola, murunga, katur murunga, mallum, you need to steam and have it. And now there's a lot of runner rice available in Melbourne, if you look around, and lunuvilla is available. And then other Chinese green leaves, kale, silver beet, bok choy, these are very good. Broccolini, Brussels sprouts. We need to have green leaves, green vegetables. Otherwise, you will fall sick according to Ayurvedic texts. Because our inclination to mostly depend on sweet, sour and salty foods. But we neglect green vegetables. So that is bitter melon, ridge gourd, vatakolu, snake gourd, patola, murunga, drumsticks, and mallum, spinach, kale, silver beet, bok choy, samchoy, anything. If you don't adhere to include all 6 days in your diet, you will fall sick. You will have imbalance in the body, whether it is aggravated pitta, aggravated phlegm or aggravated vata roga. There will be issues. Arthritis is called ama vata. Ama means poor digestion. නොපැසුණු ආහාර රසය නිසා හටගන්නා වූ දූෂිත වූ ආමය. It's very important. Because a lot of people come, even kids at the age of 30, show up in the clinic because they have been diagnosed with degenerative issues. Degeneration in the spine, lower back, L4, L5. Chondral loss in the patella femoral joint, knees, tennis elbow, carpal tunnel. Before you head to that type of a disease stage, better for you to consider, am I taking a right diet, a proper diet? And these are incorporated in our traditional food pattern. Mallum was always there. Green vegetables were always there. So if you go to Ayurvedic hospital, if you go under resident care, this is what you will get. Vatakolu samaga bath, patola samaga bath, tembungodi. Very important, tembungodi. Tembungodi will cleanse your gut, give you a little bit of a mild laxative effect. Very good. Now what is tembungodi? You can Google and find many recipes, but it's mainly tamarind paste, coriander seeds, cumin, black cumin, fenugreek, little bit of green onion, red onion, some green chili, and lot of curry leaves and curry stems, and some cinnamon, and boil it, reduce it, and then it's ready. And you can drink it, you can have it with a little bit of steamed red rice, equally good. You should have tembungadi at least once a week. Now how often do we do that? So help yourself, have the green vegetables and leafy greens, and drink warm water, and see how you will improve in your metabolism and your digestion and the energy that will support your dhatus. I hope you will make use of this information and stay healthy. And until we meet again, Ayubowan. Welcome back to another segment of the fascinating world of birds, where avid bird enthusiast Chanith Wijeratne joins with us to discuss a native bird species today. Welcome, Chanith. Thanks for having me again. So, Chanith, which bird species native to Australia are we talking about today? Today we'll talk about a personal favourite, the scarlet honeyeater. Right. And to kick things off, Chanith, would you be able to provide us with a description about this species? Sure. So scarlet honeyeaters are these
very sort of tiny little birds, and the male and the female look quite different. The female is a sort of drab pale brown with a curved beak. The male shares the same curved beak, but instead has a sort of brilliantly red head. It sticks out like a sore thumb. Right. So they're quite easy to spot and differentiate between the male and the females. Well, they would be easy to spot if they weren't so tiny. Because of their small size, they can be a bit hard to pin down. How small would you say they are, roughly? Oh, easily small enough to fit into the palm of my hand. They're tiny birds. Right, okay. And additionally, although they can be tricky to spot because of that, they're very easy to hear. The male scarlet honeyeater sings this very sort of melodious song, and once you learn it, it's pretty easy to pick. Right, and what are their population numbers like during this time? Well, they're a summer migrant down to eastern Australia, but during some years, for reasons we aren't really quite sure, their numbers seem to sort of explode in Victoria, and they pop up in all sorts of weird places they don't normally pop up. So, for instance, this year, there were some records from Ballarat, which is pretty far west for them. I think probably they've been recorded, I think, a little further west than that. I know there's a South Australian record at least, but that's still, like, pretty insane for them, essentially. Right. And just to clarify, whereabouts within Australia can you spot this bird? So pretty much down the east coast, and then once you get into Victoria, the far east is the best for them, and in spring and summer only, though, that far south. But during a year like this, really basically most of Melbourne has them, especially East Melbourne. I know Bushy Park Wetlands is a spot that's had them a few times. That's near Glen Waverley, I think. Right. So these birds are in quite a few different areas now. Yes, although they can't be relied on to do that every year. On years like this, when they undergo a sort of eruption, they do pop up in a bunch of places. Right. And what's their diet like for this bird species? Well, they're called honey eaters because they drink nectar. And I think they eat insects as well to an extent, but nectar is their main food source. Right. Lovely. Well, that's probably where the characteristics of their beak help them, right, Chanit? Yes, exactly right. Amazing. Well, Chanit, thank you so much for discussing the scarlet honeyeater in such detail with us. I'm sure it was very insightful for myself especially, and for our viewers at home. Thank you, and thanks for having me again. Of course. With that, it brings us to the end of our segment today. Join us again next week as we discuss another fascinating bird species. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. මොහුනේ ලබ කැලල් පිග්මන්ටේෂන් ඉවත් කර සුසිනිදු පැහැපත් සමක් ලබා ගැනීමට කැමති ඔබ වෙනුවෙන්ම Forever Gold Pigmentation Remover Cream. News Weekly is brought to you by Esdan, a Tremor company, the hose specialist. Esdan Plastics Proprietary Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South. ආයුබෝවන් සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශ සමගින් මම තුෂාර ප්‍රනාන්දු. මුලින්ම අවධානය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙතට. බලයට ආවිට බදු අය නොකරන අය රාජ්‍ය පාලනයට මුදල් සොයාගන්නේ කෙසේදැයි ඇමති මනූෂ මහනුවරදී ප්‍රශ්න කරයි. විශ්වවිද්‍යාල අනත්දින කාර්ය මණ්ඩලය වැඩ වර්ජනය කර.
ජපුර සිසුන්ට කඳුළු ගෑස් සහ ජල ප්‍රහාර. බෝග අපනයනය ඉලක්ක කරගත් තරගකාරී කෘෂිකර්මාන්තයක අවශ්‍යතාවය පෙන්වා දුන් ජනාධිපතිවරයා ඒ වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ දියත් කෙරෙන විශාලතම කෘෂි නවීකරණ වැඩසටහන නුදුරේදීම ක්‍රියාත්මක කරන බව පැවසුවා. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මෙම අදහස් පළ කළේ ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කපිල අතුකෝරල මහතාගේ ආරාධනයකට අනුව තඹලගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශයේ ගලමැටියාව ග්‍රාමයේ වී අසනු නෙලීමේ අවස්ථාවකට සහභාගී වූ අවස්ථාවේදී තඹලගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශය තුළ අක්කර 9000ක පමණ වී වගාව සිදු කර ඇති අතර ගලමැටියාව ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ පමණක් මහකන්නේදී අක්කර 672ක් වගා කොට තිබෙනවා. ජනාධිපතිවරයාගේ පැමිණීමත් සමග පක්ෂපාත ભેදයකින් තොරව එහි රැස් වූ ප්‍රදේශවාසී ජනතාව ඔවුන් මුහුණ දෙන ගැටලු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වෙත ඉදිරිපත් කළා. සෙල් අපි ඊළඟ මාස කිහිපෙදි මේ සැලසුම් හදාගෙන යනවා. ඒ සැලසුම් අරගන්නිත් එතන පුළුවන් නම් අපිට තව දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මිරිදියම. මිරිදියම වැඩසටහන කරගෙන යන්න. අනික තියෙන්නේ පුළුවන් තැන්වල ඒ වගේම සංචාරක ව්‍යාපාර. ওই දෙකම අපි කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. අලිවැට ගැනත් අපි බලලා කතා කරලා කියන කොහොමද ඒක දාන්නේ. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා සමග දීමනා සම්බන්ධයෙන් කළ සාකච්ඡා සාර්ථක වූ බවත් ඉල්ලීම් වෙනුවෙන් කළ සාකච්ඡාවලට අමාත්‍යවරයාගෙන් යහපත් ප්‍රතිචාර ලැබුණු බවත් ජාතික සමගි සෞඛ්‍ය සේවා සංගමය පවසනවා. දීමනා සම්බන්ධයෙන් කළ ඉල්ලීම් අමාත්‍යවරයා විසින් අනුමත කළ බවද අමාත්‍යවරයාට ඒ සඳහා සිය ස්තුතිය පුද කරන බවද සමගි සෞඛ්‍ය සංගමයේ මාධ්‍ය වෙත පැවසුවා. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා සමග පැවති සාකච්ඡාවෙන් අනතුරුව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ඉදිරිපතදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දැක් වූ ජාතික සමගි සෞඛ්‍ය සේවා සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් නන්දන පුෂ්පකුමාර මහතා. අපේ ඉල්ලීමුනේ අනිකුත් විශේෂයෙන්ම එක් ශ්‍රේණියකට විතරක් එක් සුවිශේෂී කණ්ඩායමකට පමණක් ආර්ථික අපහසුතාවය සලකලා දීමනාවක් ලබා දුන්නා. ඒ හා සමානව අනිකුත් සියලුම සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලවලට එවන් ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ අපහසුතාවය ඔවුන්ගේ අමාරුකම සලකලා යම් දීමනාවක් ආර්ථික දීමනාවක් ලබා දෙන්න කියන පණිවිඩය තමයි අපි දුන්නේ. ඒ පණිවිඩය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පිළිගත්තා. අපි ඒකට තමයි අද අවසන් සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වුණේ. පීඩාව දරාගත නොහැකි නම් කාන්තාවන් ජාති ආගම් භේද වලින් තොරව පෙළගැසිය යුතු බව සමගි ජනබලවේගය පවසනවා. ඒ මැද කොළඹ බලමණ්ඩලය සමගි ජනබලවේගය සමුළුව අමතමින්. ආර්ථිකය හරි ගිහිලා තියෙනවා නම් අපේ රටේ සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට සහන දෙන්න. ආර්ථිකය හරි ගිහින් තියෙනවා නම් අර මහ බැංකුව 70%කින් වැටුප් වැඩි කරගත්තා වගේ මේ රටේ රජයේ සේවකයන්ට වැටුප් වැඩි කරලා දෙන්න. ගුරුවරු ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ට 3/2ක වැටුප් විෂමතාවයක් තියෙනවා අපහු රජයේ දෙන්න. එහෙමනම් ඒ 3/2 දෙන්න. මේ වහසි බස් දොඩවල ඩොලර් එක පහලට ගියයි කියලා උඩ පනින්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. අපේ රටේ ජනතාවගෙන් භාගයට භාගයක් බඩගින්න ඉන්නේ. ඒ නිසා මම ඔබගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ කාන්තාවෝ තමයි මේ රටේ ආණ්ඩුව වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඊළඟ ආණ්ඩුව වෙනස් කරන්නෙත් මේ රටේ කාන්තාවෝ. ඒ නිසා ඔබ බුද්ධිමත්ව ඔබගේ මනාපය, ඔබගේ කතිරය නිවැරදි පුද්ගලයන්ට භාවිතා කරන්න කියන එක මම ඉල්ලා සිටිනවා. පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය සංවිධානය කළ IMF ගුණ්ඩුව ඉන්දියානු තොණ්ඩුව සම්මන්ත්‍රණය පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ ප්‍රචාරක ලේකම් දුමින්ද නාගමුවගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වුණා. තෙල්වලදී මේගොල්ලෝ මේ උත්සාහ කරන්නේ ලංකාවේ තෙල් ටැංකි යොදාගන්න. අපි දැනට හිතනවා මේවා දැන් සමහර ඒවා උපකල්පනමත් තමයි අපිට කියන්න සිද්ධ වෙන්නේ. තෙල් ටැංකි යොදාගෙන ඔවුන්ගේ තෙල් අවශ්‍යතාව සඳහා තමයි ත්‍රිකුණාමල වරාය ආශ්‍රිතව මේ තෙල් ටැංකි සංකීර්ණය පාවිච්චි කරන හදන. දැන්ටමත් ඒක තෙල් ටැංකි සංකීර්ණයේ ගිවිසුම් වලින් ලබා දීලා ඉවරයි. ඒ නිසා ඉන්දියාවට දැන් ඒක අයිති තියෙනවා. ඒතකොට මෙන්න මේක ඉලක්ක කරලා තමයි මේගොල්ලෝ මේකට එන්නේ. එක කාරණයක්. දෙවැනි එක ලංකාවේ නැව් තෙල් සැපයි. දැන් අපිට නිකන් තියෙන බිස්නස් එකක් තමයි රට තියෙන විදිහත් එක්ක කිසිම වියදමක් නැතුව කරගන්න පුළුවන් බිස්නස් එකක් තමයි මේ නැව් වලට තෙල් ගහන එක. හරි. ඒතකොට ඒකේ විශාල ආදායමක් ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේ බිස්නස් එක මේ කොළඹට නලයක් ගේන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හදිස්සියේ මේ ලංකාවේ කොළඹට තෙල් බෙදන්න මේ නලය ගේන්නේ. මේ නලය එන්නේ
කොළඹ සහ මේ වරාය ආශ්‍රිතව තියෙන තෙල් බෙදා හැරීමේ බලය ඒකාධිකාරය උන් අතර ගන්න. ශ්‍රී ලංකාව බ්‍රිතාන්‍යයේ යටත් විජිතයක් බවට පත්වී අවුරුදු 209ක් ගත වූවත් ආර්ථික නිදහසක් ලැබී නොමැති බව හිටපු අමාත්‍ය රවි කරුණානායක මහතා මාධ්‍ය හමුවේ පැවසුවා. මෙතෙක් කල ඇති නැති පරතරය විකුණමින් දේශපාලනය කරන බවත් හැමදේම දේශපාලනීකරණය වී ඇති බවත් ඒ මහතා වැඩිදුරටත් පැවසුවා. අපි නිදහස අරන් අවුරුදු 76ක් වෙනවා. දැන් මේ අවුරුදු 76යි මේ රට කොයි පොදට ඉදිරියට ගිහිලා තියෙන්නේ. අපට නිදහසක් ලැබුණාට සැබෑ ආර්ථික නිදහසක් ලැබිලා තියෙනවද? අපි කතා කරනවා නමුත් අපි කැපවීමකින් වැඩ කරනවද? අපි හැමදේම අනිත් එක්කෙනාගේ පිහිටෙන් ජීවත් වීමේ තත්ත්වයක් තමයි ඇති වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් අපේ අසල්වැසි ශීඝ්‍රයෙන් සංවර්ධන වන රටවල් මීට වෙනස්. ඒ අයත් බ්‍රිතාන්‍ය යටත් විජිත රාජ්‍යයක් යටතේ තිබිලා තියෙනවා. නමුත් ඊටමත් කැපවීමකින් මහන්සිය වැඩ කරන ස්වරූපය අපිට පේන්න තියෙනවා. ඒ නිසා මම ඊටමත් ඕනෑකම මේ වගේ බංකොලොත් වෙලා තියෙන අවස්ථාවකේ රට එළියට එන අවස්ථාවකදී අප කැප වෙලා වැඩ කරනවා නම් ඒක තමයි වටින්නේ. අපි නිකරුණේ අඳුරට හෙන ගහන්න නැතුව අපි අලුතෙන් හිතලා ගමන් කරමු. වැටුප් විෂමතා ගැටලුව මුල් කරගනිමින් විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය සංකේත වැඩවර්ජනයක නිරත වීමට තීරණය කර තිබෙනවා. පවතින ආර්ථික වාතාවරණය තුළ වැටුප් වැඩි කරන්නයි ඉල්ලා විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යයන අනධ්‍යයන සේවකීන් පසුගිය කාලයේ විවිධ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගවල නිරත වුණා. කෙසේ වෙතත් පසුගියදා විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයට පමණක් අධ්‍යයන දීමනා වැඩි කිරීමට රජය පියවර ගත්තා. තමන් බලයට පැමිණි පසු බදු අය කිරීම නවතා දමන බවට පවසන පිරිසකගෙන් බදු අය කිරීමෙන් තොරව රජයේ කටයුතු පවත්වාගෙන යනු ලබන ආකාරය පිළිබඳව කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනුෂ නානායක්කාර මහතා විමසා සිටිනවා. බදු අය නොකර රාජ්‍ය පාලනය ගෙන යාමට මුදල් අතීතයේ නිවෙස්වලට පැමිණ රැගෙන ගිය රන්නාභරණ විකුණා සොයාගන්නවා දැයි ඔහු වැඩිදුරටත් ප්‍රශ්න කරනවා. වෙනද ශ්‍රමයෙන් අපි දීපු දේ අද කාසි විදියට දීලා රටක් ගොඩනගන වැඩේ තමයි කරන්නේ. මිනිස්සු බලාගන්න වැඩේ කරන්නේ. එහෙනම් කවුරු හරි කුහකකමට කියනවා නම් බදු ගන්න එපා, බදු ගන්නේ නැහැ, අපි ආවොත් බදු ගන්නේ නැහැ වගේ අපි අහනවා. බදු නැතුව රට කරන්න ඔබට අර ඒ කාලේ අරන් ගියපු රත්තරන් බඩුද එහෙම නැත්නම් ඒ කාලේ විනාශ කරපු දේවල්ද තියෙන්නේ කියලා. රත්නපුර දිස්ත්‍රික් කාන්තා සමුළුව ජාතික ජනබලවේගයේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වුණා. ඊට ජාතික විධායක සභික සමන්මලී ගුණසිංහ, සරෝජා සාවිත්‍රි පෝල් රාජ් සහ ශාන්ත පද්ම කුමාර යන මහත්ම මහත්මීවරුන් එක්ුණා. ඒගොල්ලෝ හැමදාම හිතුව මොකද්ද? අපේ රටේ ගැහැණුන් පීඩාවට පත් කරලා, අසරණභාවයට පත් කරලා, ඒ අසරණභාවයෙන් ඒ වෙලාවේ මිදෙන්න මොනවා හරි ටිකක් දීලා හරව ගන්න පුළුවන් වෙයි. හිතුවේ නැද්ද? ඒගොල්ලෝ අපිට එහෙනවනේ පාර්ලිමේන්තුවේ කතා වෙනවා. ඔය NPP ඔහම ගියාට ගෑනු සුටුස් කියනකොට මෙහෙම හැරෙනවා කිව්වා. හැරෙනවද? හැරෙනවද? නෑ. දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ තව ගණන්ක හදනවා. රනිල් වික්‍රමසිංහ ගණන් හදන්නේ අප්‍රේල් මාසෙ කැම්පේන් එක පටන් ගන්න. එකක් අස්වසුම දීලා, දෙක හාල් කිලෝ 20 දීලා, තුන ඉඩම් වලට ඔප්පු දුලා. ඒතර ගම් ඇවිස්සෙයිලු. ඇවිස්සෙයිද? හාල් කිලෝ 20ට. හාල් කිලෝ 20ට. අපි මේ කාලාන්තරය භුක්ති විඳින ඉඩමට කඩදාසියක් හම්බුණා කියලා. නෑ. ඒගොල්ලෝ මේ ඔක්කොම ගණන් හදන්නේ පැරණි ජනතාව ගැන. ඉස්සර. හැබැයි ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ දැන් ඉන්නේ අලුත් ජනතාව. කවුද? මේ ජනතාව කවුද? ලෝක ඉතිහාසෙත් මෑත කාලේ ලෝක ඉතිහාසෙ මෙහෙම සිදුවීමක් වෙලා නැහැ. විදේශගත ශ්‍රමිකයින්ට ඡන්ද අයිතිය ඉල්ලා මැතිවරණ කොමසාරිස් සමග සාකච්ඡාවක් පසුගියදා පැවැත්වුණා. විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ ගෝලීය සංසදයේ කැඳවුම්කරු ආචාර්ය චානක සේනානායක මහතා ඇතුළු කණ්ඩායමක් මේ සඳහා එක්වුණා. ඔවුන් මෙහිදී මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා සමග මෙම කාරණාව පිළිබඳ දීර්ඝ සාකච්ඡාවක යෙදුණා. ලක්ෂ 30ක පිරිසක් විදේශගතව සිටින අතර ඔවුන්ට ඡන්ද බලය ලබා දීමේ අවස්ථාව ගැන සලකා බැලිය යුතුයයි ඔවුන් වැඩිදුරටත් ඉල්ලා සිටියා. මෙඩිකයා 2024 ජාතික සෞඛ්‍ය සේවා ප්‍රදර්ශනය 13 වෙනි වරටත් අති උත්කර්ෂවත් අන්දමින්
කොළඹ බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්වුණා. ප්‍රදර්ශනයේ සමාරම්භක අවස්ථාව සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතා ඇතුළු සම්භාවනීය අමුත්තෝ රැසක් සහභාගී වී සිටියා. මාර්තු 3 වෙනිදා දක්වා දින 3ක කාලයක් පැවති මෙඩිකෙයාර් 2024 ප්‍රදර්ශන ධාරා 4ක් යටතේ පැවැත්වුණා. Sri Lanka is one of the best countries that provides better quality healthcare at affordable and lower costs. So I'm quite pleased to say in 2024 also, as most of the successive governments of the country had done, the government the day had allocated 410 billion Sri Lankan rupees for the healthcare development, which is coming at a sizable cost. And despite the difficulties we encounter, whatever the little money the government coffers have, they have come forward to strengthen the healthcare system of the country. So in that regard, our government, the policy is very clear. We want to ensure that we strengthen the primary healthcare sector, and also at the same time, we want to ensure that we strengthen the preventive sector or the health segment. For that, I think your contributions are very much important. ශ්‍රී ලංකා දමිළ කාන්තා සංවිධානය විසින් හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මිය වෙත උපහාර පිරීමක් පසුගියදා සිද්ධ වුණා. ඒ ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනයට සමගාමීවයි. මෙහිදී ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම විධායක ජනාධිපතිනිය ලෙස මෙම උපහාරය පිරිනැමුණා. මහ බැංකුවේ හිටපු අධිපති ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි මහතා මෙහි ප්‍රධාන ආරාධිතයා ලෙස එක් වුණා. මෙහිදී සෞන්දරී ඩේවිඩ් රොද්රිගෝ මහත්මියට සංගීත වේදිනියක් ලෙස උපහාර ලැබුණා. අමීනා හුසේන් මහත්මිය ලේඛිකාවක් ලෙසත් ශාන්ති බාලසුබ්‍රමණියම් මහත්මිය ව්‍යවසායිකාවක් ලෙසත් උපහාර ලැබුවා. කාන්තා දිනය වෙනුවෙන් මෙසේ සම්මානයට පාත්‍ර වූ චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මිය ඇතුළු කාන්තාවන්ගේ ගමන් මඟ පිළිබඳ විද්වත් කතිකාවක්ද පැවැත්වුණා. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉදිරිපිට ආරම්භ වූ පෙළපාලියකට පොලිසිය විසින් කඳුළු සහ ජල ප්‍රහාර එල්ල කර තිබෙනවා. විරෝධතා පෙළපාලියක් විශ්වවිද්‍යාලය අසලින් ආරම්භ වී විජයරාම මල්සන්දිය දෙසට පැමිණෙන විටදී මෙම කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාරය එල්ල කර තිබෙනවා. මේ සමගින් අදට නියමිත සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නිමාවට පත්වෙනවා. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නැවත නැරඹීමට ශ්‍රී ලංකා මෝනිං ෂෝ YouTube channel වෙතට යොමු වන්න. ඔබ සැමට සුවදායි සතියක්. ආයුබෝවන්. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. මොහුනේ ලබ කැලල් පිග්මන්ටේෂන් ඉවත් කර සුසිනිදු පැහැපත් සමක් ලබා ගැනීමට කැමති ඔබ වෙනුවෙන්ම Forever Gold Pigmentation Remover Cream. The segment that promotes Sri Lankan culture, diversity, nature and heritage is proudly sponsored by Prestige Wardrobe and Shower Screens. So we bring you a special segment to promote Sri Lanka. A special thank you to Sandra and Estrid Jackson for providing us with this segment.
The city of Gale is about a 2-hour drive from Colombo via one of the country's first modern superhighways. This ancient trading port reflects its colonial history and is focused around a large 17th century seafront fort. Gale Fort is an entire preserved walled town, now filled with boutique hotels, shops and restaurants, along with real residents. Yes, people do actually live there. The entire area is a UNESCO World Heritage Site. There is a great palace to explore on foot. The entire fort area is car-free. It's hard to get lost as you're surrounded on 3 sides by the sea. Aside from and outside the fort, the city is surrounded by some amazing beaches. Like others in the country, the wide sand beach leads into clear turquoise water. Good morning. My name is Tissa Wijeratna, your neurologist from Melbourne, Australia. Thank you for joining another program of Brain Health for All. Thank you so much for being interested in headache field and medication overuse headache, and for your emails and questions. Today we will talk a bit more about medication overuse headaches. We had a number of questions asking why migraine patients are especially vulnerable to develop medication overuse headache. This is a good question. When we deal with headaches, rightly or wrongly, we classify headache disorders into 2 main groups. We categorize one headache type as primary headache syndromes or primary headaches. In other words, these are headaches with no underlying cause behind them. Migraine is one of the commonest primary headache disorders. The other commonest primary headache disorder is tension type headaches. In other words, you get tension type headaches without having an underlying cause behind that. The secondary headaches, on the other hand, say for an example, if I had a big head injury or bleed into the brain, that is regarded as a secondary headache. Now, medication overuse headache appear to occur among patients with a primary headache disorder such as migraine or tension type headaches. Scientific researchers have shown us that there is a thing called 2-hit hypothesis. The first hit is genetically prone to a primary headache disorder such as migraine or tension type headache. That's the first hit. Second hit is the exposure to acute medications more than 8 days per month for more than 3 months in a row. This is what is known as 2-hit hypothesis. First hit, you must have migraine or tension type headache for you to develop medication overuse headache. Otherwise, you won't get medication overuse headache. So it is important to avoid the second hit by not consuming acute medications more than 8 days per month in a row for 3 months. So how do we manage to avoid medication overuse headache? As I said, first part is preventing your episodic migraine or episodic tension type headache going into chronic form, and then using preventative approach to prevent you from developing chronic migraine or chronic tension type headaches or combination of chronic migraine plus medication overuse headache, otherwise chronic tension type headache plus medication overuse headache. Now when it comes to prevention, we will talk about prevention of chronic migraine in a series of programs from next week onwards. Today what I wanted to talk about is why certain groups of people in this world, which is well over 2 billion people by the way, that's almost half or close to half of the population in the world, or just less than that, who do suffer from tension type headache and migraine, are the vulnerable population to develop medication overuse headache. They develop this by having the second hit, i.e.
exposure to acute medications, migraine specific or painkillers, more than 8 days per month for more than 3 months. That is the second hit. We can't avoid the first hit, but we can certainly avoid the second hit by educating ourselves, educating our doctors, and being empowered with the knowledge so that you use these medications cautiously and carefully and appropriately. Look forward to seeing you and talk more about these things on the World Migraine Day on 18th of June. Don't forget to mark your diary and join us on that day and spread the news and bring your friends, families to the city on that day. Take care. Thank you for watching, and I'll see you next week. The sun goes down on my side of town. That lonesome feeling run through my door when the whole world turns blue. The young down bar across a railroad track. I got a table for two way in the back. When I sit alone, think about losing you. I spent most every night beneath the light from a neon moon. If you lose it one and only, there's always room here for the lonely to watch your broken dreams dancing out of the beam of a neon moon. I look for two young lovers running wild and free. I close my eyes, sometimes see you in the shadow of the smoke-filled room. Not telling how many tears I sat here and cried. How many lies did I lie, telling you poor heart she'll come back someday. Oh, I'll be alright as long as there's light from a neon moon. If you lose you one and only, there's always room here for the lonely to watch your broken dreams dancing out on the beam of a neon moon. Jukebox plays on, drink by drink. The words of every sad song seem to say what I think. There's hurt inside of me, ain't never gonna help. Oh, I'll be alright as long as there's light from a neon moon. If you lose you one and only, there's always room here for the lonely to watch your broken dreams dancing out on the beam of a neon moon. To watch your broken dreams dancing out on the beam of a neon moon. To watch your broken dreams dancing out on the beam of a neon moon. Thank you. Sri Lankan New Year Festival 2024. Live on Sri Lanka Morning Show.
Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. මොහුනේ ලබ කැලල් පිග්මන්ටේෂන් ඉවත් කර සුසිනිදු පැහැපත් සමක් ලබා ගැනීමට කැමති ඔබ වෙනුවෙන්ම Forever Gold Pigmentation Remover Cream. එළඹෙන බක් මාසයට තව වැඩි දවසක් නැහැ. ඉතින් බක් මාසය කියලා කිව්වම ශ්‍රී ලාංකිකයන් වශයෙන් අපිට විශේෂ වැදගත් මාසයක්. ඒ තමයි අපේ වසන්ත කාලය හා බැඳුණු අපේ සිංහල අලුත් අවුරුද්ද. එළඹෙන සති කිහිපයකින් තමයි උදා වෙන්නට නියමිත. ඉතින් සිංහල අලුත් අවුරුද්ද ශ්‍රී ලංකාවේ වගේම ඕස්ට්‍රේලියාවේ ජීවත් වන විශේෂයෙන්ම වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ මෙල්බර්න් නුවර ජීවත් වන අපිත් ඉතාම උත්කර්ෂවත් අන්දමින් හැම වසරකම පවත්වනවා. ඒ උත්කර්ෂවත් භාවය තවත් තියුණු කරන්න හේතු වෙලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනය වසර ගණනාවක් තිස්සේ පවත්වන ඒ මෙල්බර්න් බක්මහා උළෙල නිසා. ඉතින් මෙවරත් මෙල්බර්න් බක්මහා උළෙල 2024 පැවැත්වෙන බව ඔබට සතුටින් දන්වන අතරම ඒ පිළිබඳව තවදුරටත් කතාබස් කරන්නට අපිත් සමග ශ්‍රී ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනය වෙනුවෙන් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ශ්‍රී ලංකා ජර්මානු අභ්‍යාස කාර්මික ආයතනයේ උපලේකම්වරයෙකු වශයෙන් කටයුතු කරන රෝහණ අමරසිරි මහතාත් ඒ වගේම අවුරුදු සංවිධාන කමිටුව නියෝජනය කරන ලක්ෂ්මන් ගමගේ මහතාත්. මුලින්ම අපි ශ්‍රී ලංකා මෝනින් ෂෝ වැඩසටහනට ඔබ දෙපළව ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ආයුබෝවන්. හොඳයි රෝහණ, දැන් අවුරුදු උළෙලට තව වැඩි දවසක් නැහැ. අපි මුලින්ම දැනගන්න කැමති කවදද මේ අවුරුදු උළෙල තියෙන්නේ, ඒ වගේම කොහොමද මේ වෙනකොට අවුරුදු උළෙල සඳහා තියෙන පෙර සූදානම කියලා. ඇත්තටම අවුරුදු උත්සවය පැවැත්වෙන්නේ අප්‍රේල් මාසේ 7 වෙනිදා හැමෝම දන්න ඩැඩිඩොන් ෂෝ ග්‍රවුන්ඩ් එකේදී. දැන් අපි අවුරුදු උත්සවයේ සංවිධායක කටයුතු වල මූලික කටයුතු දැන් ගොඩක් අවසන් වෙලා දැන් අවසාන අදියරේ වගේ තියෙන්නේ. අපි මේ වැඩ කටයුතු පටන් ගන්න ගිය අවුරුද්දේ අගෝස්තු මාසේ ඉඳලා දැන් අවසාන අදියරේ වගේ තියෙන්නේ. දැන් බොහොම සතුටුයි කියන්නේ දැන් ගොඩක් සාර්ථකව ඒ කටයුතු සංවිධානය කරගෙන යනවා අපේ. සාමාන්‍යයෙන් ජර්මනු කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනයේ මොන වැඩක් කළත් ඉතාම හොඳ සූදානමකින් සහ සංවිධාන ශක්තියක් ඇතුව තමයි ඔබ මේ වැඩ කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් මේ සංවිධාන කටයුතු කරද්දී ඔබ මොන වගේ ඔබලා මුහුණ දෙන අවස්ථා එහෙමත් නැත්නම් මොන වගේ අභියෝගවලට මුහුණ දෙනවද, කොහොමද ඒවට ඔබලා මුහුණ දෙන්නේ? ඇත්තටම සාර්ථකත්වයට නම් ප්‍රධානම හේතුව අත්දැකීම් සහ අපේ සමාජික මහත්වරුන්ගේ තියෙන කැපවීම. හැම අවුරුදු උත්සවයකම වගේ අපි ගොඩක් ඉතින් දේවල් වලට මුහුණ දෙනවා. ඉතින් ඒවා හදාගෙන ඉදිරියට යෑම තමයි ඉතින් සාර්ථකත්වයේ රහස. අනිවාර්යෙන්. ඔව්. එතකොට අපි කැමති ලක්ෂ්මන්ගෙන් දැනගන්න දැන් බක්මහා උළෙල මෙවර පැවැත්වෙන්නේ කීවෙනි වරටද ලක්ෂ්මන්? මේ පාර 28 වෙනි වරට අපිට අවුරුදු 2-3ක් විතර මිස් වුණා මේ මග ඇරුණා කොවිඩ් වසංගතයත් එක්ක. ඔව්. ඒ 28 වෙනි වරට පටන් ගන්නවා. එදා දවසේ උදේ 9ට අපි පටන් ගන්නවා චාරිත්‍රානුකූලව අවුරුදු. එතකොට මේ චාරිත්‍රානුකූලව පටන් ගන්න අවුරුදු උළෙලේ මොන වගේ අංගද තියෙන්නේ සහ විශේෂයෙන්ම අපි දැනගන්න කැමති තියෙන ජන ක්‍රීඩා පිළිබඳව. සුපුරුදු පරිදි අපි වසර ගානක් තිස්සේ අපි අවුරුදු උත්සවයේ
සහභාගී වෙන අයට විනෝද වෙන්න ඉදිරිපත් කරපු කඹ ඇදීම, කොට්ට පොර වගේ ජන ක්‍රීඩාත්, ඒ වගේම විනෝදාත්මක අත්ලෙන් වතුර පිරවීම, එතකොට බිත්තර විසිකල්ලා අල්ලන තරගයක්, ඒ වගේ අපේ සුපුරුදු තරග ඔක්කොම ටික තියෙනවා. ඒ වගේම කුඩා ළමයින්ට ඒගොල්ලන්ගේ අලියට හැ තැබීම, බාධක දිවීම, ගෝනි රේස්, ඒ වගේ පොඩි ළමයින්ගේ ඒ ක්‍රීඩාංගත් අපි පැවැත්වෙනවා. ඒ සියලුම අංග පැවැත්වෙන්නේ අර චාරිත්‍රානුකූලව කරන අපේ චාරිත්‍රයට මුල් තැන දීලා අවුරුදු වල ආරම්භ කරලා වෙනද වගේම මං හිතනවා අර රසබර කැවිලි මේසේ රස බලන්නත් අවස්ථාවක් තියෙනවා කියලා. ඒක එහෙමම තියෙනවා. උදේ 9ට අපි පොල්තෙල් පහන දැල්වලා ජාතික කොඩිය ඔසවලා චාරිත්‍රානුකූලව අවුරුදු මේසේ ආරම්භ කළා. ඒ වෙලේ පැමිණ සිටින සියලු දෙනාටම අපි ඒ අවුරුදු රස කැවිලි වලින් සංග්‍රහ කළා. උදේ කාලේ තියෙන්නේ ළමයින්ගේ තරඟ. ඒක නිසා කුඩා ළමයි ඉන්න අම්මලා තාත්තලාට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා උදේම එන්න. එතකොට ඒ ළමයි ඒ ක්‍රීඩාවලට සහභාගී කරවන්න පුළුවන්. පණිවිඩ දෙකක් දුන්නා ඔබට, නර්මන ඔබට. එකක් තමයි ඔබ උදෙන්ම ආවොත් ඔබට අනිවාර්යෙන්ම සිංහල රස කැවිලි මේසේ රස ආහාර වලට භුක්ති විඳින්නත් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම කුඩා දරුවන්ව ක්‍රීඩාවලට සම්බන්ධ කරන්න කැමැත්තෙන් ඉඳ දෙමව්පියෝ උදෙන්ම පැමිණෙන්න. මොකද දරුවන්ගේ ක්‍රීඩා මුල් භාගයේදී තමයි පවත්වන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. ඔව්. එතකොට දැන් අපි කැමති රෝහණගෙන් දැනගන්න දැන් අවුරුදු උළෙලේ අපි දන්නවා මේ දවස පුරාම විවිධ ක්‍රීඩා පැවැත්වෙනවා. ඊට අමතරව මේ ඔබගේ සංවිධානය මගින් කරන බක්මහ උළෙලේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි අවුරුදු ක්‍රීඩාවලට අමතරව පැමිණෙන සියල්ලන්ටම එකට ඒ දවස ගත කරන්න වෙනත් අවස්ථාවන් සලසලා දෙනවා. විවිධ ක්‍රියාකාරකම් තියෙනවා. මොන වගේ අවස්ථාවන්ද, මොන වගේ ක්‍රියාකාරකම්ද එදාට තව පැවැත්වෙන්නේ? ඇත්තටම එදාට අපි ලෑස්ති කරලා තියෙනවා ලොතරැයි දිනුම් ඇඳීමක්. මේ වරට අපි කරන්නේ 6 වෙනි වතාවට තමයි අපි කාර් එකක් ප්‍රදානය කරන්නේ. මෙවරත් අපි MG SUV වර්ගයේ මෝටර රථයක් තමයි ලබා දෙන්න සූදානම් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව අපි ඒ සඳහා සැම්සිල් තෑගි 5ක් ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. එදින හවස දිනුම් ඇඳීම සිදු වෙන්නේ රාත්‍රී 4ට. රෝහණ දැන් එදිනට පැමිණෙන අපේ නරඹන්නන්ට එහෙමත් නැත්නම් සහභාගී වන්නන්ට තියෙන පහසුකම් මොනවද ඒ දවස පුරාවට? ඇත්තටම මේ අවුරුද්ද විශේෂ වශයෙන්ම පහසු පැමිණෙන අයගේ ආහාර පාන සඳහා මෙල්බර්න් ඉන්න දක්ෂ සුපවේදීන්ට අපි අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. ආහාර පාන සඳහා ස්ටෝල් පවත්වාගෙන යන්න. ආහාර පාන ස්ටෝල්ස් ගොඩක් තියෙනවා අවුරුදු උත්සවයේ. ඒගොල්ලන්ට කෑම මිලදී ගන්න. ඊට අමතරව වතුර බීමේ පහසුකම් අපි වෙනම සපයලා තියෙනවා. බොන වතුර. ඊට අමතරව තේ හා කෝපි ඒව දවස මුළුල්ලේම නොමිලේ ඕන කෙනෙකුට සපයනවා. ඔය කියන්නේ වෙනදට වඩා වෙළඳ මේ ආහාර කුටි මෙවර පැවැත්වෙනවා කියන එකයි ඔබ කියන්නේ. ඔව් මෙවර ගොඩක්ම කරන්නේ මෙල්බර්න් ඉන්න දක්ෂ සුපවේදියෝන්ගේ එකතුවක් තමයි මෙවර තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ තමයි ගොඩක් වෙලාවටම කෑම සකස් කරන්නේ. ඒකට ඒ කියන්නේ විවිධ රස මිහිරක් එකට එකතු වෙන තැනක් බවට පත් වෙනවා එදා අවුරුදු උළෙලම. ඔව් ශ්‍රී ලාංකික ආහාර ගොඩක් වර්ග තියෙනවා. අපි දන්න විදිහට ආප්ප, කොත්තු, තෝසේ වගේ ආහාර හැම දෙයක්ම ස්ටෝල්ස් ගොඩක් තියෙනවා කියලා තමයි ආරංචිය. ඔව්. ලක්ෂ්මන්, එතකොට මේ ආහාර කුටි වලට අමතරව වෙළඳ කුටි රාශියක් පැවැත්වෙනවනේ. මොන වගේ වෙළඳ කුටිද එදාට තියෙන්නේ? සුපුරුදු පරිදි මෙල්බර්න් නුවර විවිධ ව්‍යාපාර කරන විවිධ සේවාවන් ජනතාවට ලබා දෙන ශ්‍රී ලාංකිකයෝ ඉන්නවා. ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව වගේම අපි නිකන් හිතමු මයිග්‍රේෂන් ඒජන්ට්ලා, ඒ වගේ හැම ක්ෂේත්‍රයක්ම කට්ටිය ඒගොල්ලන්ගේ වෙළඳ කුටි දැනටම වෙන් කරගෙන තියෙනවා. ඒකින්ද එදාට ගොඩක් කරුණු දැනගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒගොල්ලන්ට සමහර අයට ඕන කරන මෙච්චර කල් හොය හිතපු ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ගොඩක් ඒ වෙළඳ කුටි හරහා, ඒ සේවා කුටි හරහා ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. අනිත් එක තියෙන විශේෂත්වය තමයි සියලුම සේවා එදිනට නොමිලේ තමයි ලබා දෙන්නේ. ඔව් ඒකත් හොඳ ආරංචියක් වේවි අපේ නරඹන්නන්ට. ඒ වගේම දැන් වෙනදට අවුරුදු උළෙල විශේෂත්වයක් විදියට අවුරුදු උළෙලෙන් පසුව හැමෝම බලන් ඉන්නවා මේ ලංකාවට වඩා කිව්වොත් හොඳයි. මොකද ලංකාවට වඩා විශාල සෙනඟක් මං හිතන්නේ එකම තැනකට රොක් වෙන විශාලම අවුරුදු උළෙලක් කිව්වොත් මම නිවැරදි. ඉතින් එතකොට මේ අවුරුදු උළෙලේ අවසානයේදී සංගීත ප්‍රසංගයක් මෙවරත් පැවැත්වෙනවද? ඔව් මෙවර
ශ්‍රී ලංකාවේ දක්ෂ තරුණ සංගීත කණ්ඩායමක් එනවා ෆ්‍රීස් කියලා හැමෝම දන්න සංගීත කණ්ඩායමක්. ඒගොල්ලත් එක්ක එනවා ගායකයන් වශයෙන් සහභාගී වෙනවා ප්‍රසන්න රෝසා, අමාලියා සහ ශිවන්ත ගායකයෝ වශයෙන් සහභාගී වෙනවා. ලස්සන සංගීත සම්දර්ශනයක් වේවි එදාට. ඔව්. ඒ වගේම සංගීත සම්දර්ශන කියද්දිම මට මතක් වුණ දෙයක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් සැනකෙලියක් වශයෙන් අවුරුදු වල අවසානයේදී මල්වැඩි සම්දර්ශනයකුත් පවත්වනවා වෙනදට. මෙවරත් ඒ අයුරින්ම පැවැත්වෙනවද? ඒ අයුරින්ම පවත්වන්න තමයි අපි සූදානම් වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් ඒක අවසාන බලපත්‍රය අපිට හම්බ වෙන්නේ අවුරුදු උත්සවයට දිනයකට විතර කලින්. ඒක රටේ කාලගුණයත් එක්ක තමයි ඒක බලපාන්නේ. ඉතින් ඒක ගැන 100%ක් අපිට විශ්වාසයක් තියන්න අපහසුයි. නමුත් ඒ සඳහා සූදානමක් තියෙනවා. හොඳයි. එතකොට දැන් අවුරුදු උළෙලේදී අපි පසුගිය වසරේදී දැක්ක විශේෂත්වයක් තමයි අපේ ශ්‍රී ලාංකේය ප්‍රජාවට අවශ්‍ය කරන විශාල සේවාවන් රැසක් ශ්‍රී ලංකා කොන්සුලර් ජෙනරල් කාර්යාලයෙන් ලබා දෙන ජංගම සේවා රථයක් එදා අවුරුදු උළෙලේදී ගිය වසරේදී පැවැත්වුණා. මෙවරත් ඒ සේවාව අපිට නරඹන්න එන ප්‍රජාවට ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. ඒ සේවාව ගැන ගොඩක් අපේ ප්‍රජාව බොහොම සතුටු වුණා. මෙවරත් හයි කොමිෂන් එකකින් අපිට දැනුම් දීලා තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ සේවාව ඒ විදිහටම සිද්ධ කරනවා. ලක්ෂ්මන් දැන් අවුරුදු උළෙල අතරතුරදී අපිට ඔබ දැනුවත් කළා නිල වශයෙන් යම්කිසි නිල අවුරුදු උළෙලක් එහෙමත් නැත්නම් අවුරුදු උළෙලේ නිල උත්සවයක් පැවැත්වෙනවා කියලා දහවල් වරුවේදී. ඒ ගැන අපි විස්තර දැනගන්න කැමතියි. ඔව් දහවල් දෙකට ඕස්ට්‍රේලියානු රජයේ මැති ඇමතිවරු නගර සභා නියෝජිතවරු අපේ ශ්‍රී ලංකා රජයේ නියෝජිතවරු සහභාගී වෙන නිල උත්සවය පටන් ගන්නවා. දවල් දෙකට තමයි ඒක අපි පවත්වන්න සූදානම් කරලා තියෙන්නේ. ඔව්. ඒ නිල උත්සවය වගේම අපි මතක් කළ යුතුයි අපේ නරඹන්නන්ට ශ්‍රී ලංකා මොනින් ෂෝ වැඩසටහන නරඹන්නන්ට විශේෂම දේ තමයි වෙනදා වගේම මෙවරත් අපි සජීවීව අවුරුදු උළෙලේ ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වාම සජීවීව ශ්‍රී ලංකා මොනින් ෂෝ වැඩසටහන සමගින් එදින ඔබ හා සම්බන්ධ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන අවුරුදු උළෙලේ සියලුම අංග ඔබ වෙතට ඉදිරිපත් කරන්න අපිත් සූදානම්ින් ඉන්නවා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් අපි දැනගන්න කැමති මේ අවුරුදු උළෙලට මෙල්බන් බක්මහුල්ල කියන්නේ මුළු ඔස්ට්‍රේලියාවෙම විතරක් නෙමෙයි ලෝකෙම ප්‍රසිද්ධ අවුරුදු උළෙලක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අවුරුදු උළෙලට සහභාගී වෙන අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට මොනවද අවසාන වශයෙන් ඔබට කරන්න තියෙන ඉල්ලීමක් තියෙනවද? කියන්න යමක් තියෙනවද? ඔව් ඇත්තටම මෙල්බන් වාසී සියලු දෙනාටම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා වෙනද වගේම සාමාන්‍යයෙන් 10000ක් විතර සහභාගී වෙනවා අපේ අවුරුදු උත්සවයට මේ පහුගිය කාලවල වල. ඒ වගේ විශාල සෙනඟක් අපි මේ පාරත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. වෙන අවුරුදු වල දැකපු නැති කට්ටියටත් අලුතෙන් ආපු කට්ටියටත් හැමෝටම මේ අවුරුද්දෙත් ඇවිල්ලා මේ තියෙන තරඟ වලට සහභාගී වෙලා හිතවත්තු හම් වෙලා ඒ සුපුරුදු ඒ විනෝදාත්මක කාලය ගත කරන්න මේ බොහොම ගෞරවයෙන් සියලු දෙනාටම ආරාධනා කරනවා. හොඳයි. ශ්‍රී ලංකා මොනින් ෂෝ වැඩසටහන වශයෙන් අපිත් ඔබට සුභාශිංසනය කරනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ වගේම ඔස්ට්‍රේලියාවේ පැවැත්වෙන දැවැන්තම අවුරුදු උළෙල මෙල්බන් බක්මහුල්ලේ 2024 අති සාර්ථක වෙන්න කියලා අපි අපේ හදවතින්ම සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා ශ්‍රී ලංකා මොනින් ෂෝ වැඩසටහන වෙනුවෙන්. ශ්‍රී ලංකා මොනින් ෂෝ වැඩසටහනටත් අපිට හැමදාම උදව් කරන ওই කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාටත් අපේ සංගමයේත් බොහොම කාරුණික ගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරනවා අපිට මේ අවස්ථාව සලසා දුන්නට. There's no better place on earth than you. Yeah, I dream of you, Sri Lanka. Yeah, I pray for you.